Hello. Now, may I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, थोड़े से इंटरनेट प्रॉब्लम आने के थोड़े से होते. Sorry. Okay, sir. No problem. Okay. Just within 2 minutes, we will discuss the construction part of helium neon laser, and then we will discuss the working part of the helium neon laser. So first, आपण थोडंसं फास्ट घेऊयात हा construction part, and जो working part आहे तो regularly discuss करूयात. Okay. So in the construction part of the helium neon, so we consider the one glass tube, the having the length in 10 centimeter to 100 centimeter, and the diameter of that glass tube is around the 2 millimeter to the 8 millimeter. So inside the tube there is the mixture of the two gases. Which are these two gases? First one is the helium and the second one is the neon, in the ratio of the 10:1. Okay, again this tube having the two ends. The first end is a partially closed, and the second end is the totally closed by the mirrors. Again, this tube having the two terminals, the anode and the cathodes. Using these two terminals, we can provide the external power, external energy to that of the mixture of the helium neon gases. So this is the construction part of the helium neon laser. So in the ray diagram here, we will discuss the energy levels of the helium atom E1, E2, and the E3. The energy levels of the neon atoms are F1, F2, F3, F4, F5, and the F6. Okay, ठीक Initially, inside the tube, there is the mixture of helium and neon atoms in the ratio of 10:1. If we apply the external energy or the external supply to that of the system or to that of the glass tube through the two terminals, anode and cathode, then the electrons flows from cathode to the anode. Cathode कडून anode कडे जातील का anode कडून cathode कडे जातील electrons? Electrons are flows from anode to the cathode. But inside the tube there is the mixture of the helium and neon gases. As compared to the neon, heliums are more. Why? Because there is the ratio 10:1. When जेव्हा तुमचे इलेक्ट्रॉन्स हे एनोड कडून कॅथोड कडे फ्लो होतील, तेव्हा त्या ट्यूबच्या आतमध्ये गॅसेसचे मिक्सचर असल्यामुळे जे हेलियमचे ऍटम्स आहेत ते जास्त प्रमाणामध्ये आहेत. मीन्स देर इज द कोलिजन or there is the collision in between the electrons and the helium atoms. जे हेलियमचे ऍटम आहेत आणि जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांच्यामध्ये काय होईल? टक्कर होईल. देर इज द कोलाइड, मीन्स देर इज द कोलिजन in between the electrons and the helium atoms. So before applying the external energy to that of the system, there is the no charge. Means all the atoms of helium and neon are on the ground state, means on the E1 and the F1 level. बरोबर आहे ना? आपण एनर्जी सप्लाय करायच्या आधी हेलियमचे ऍटम कोणत्या एनर्जी लेवल असतील? E1 ला असतील, आणि निऑनचे कोणत्या एनर्जी लेवल असतील? F1 ला असतील. बरोबर आहे? Yes, sir. पण जेव्हा इलेक्ट्रॉन त्या हेलियमच्या ऍटम वरती कोलाइड्स होतील, म्हणजे हेलियम ऍटम निऑन हेलियम ऍटम आणि त्या इलेक्ट्रॉनचे जेव्हा कोलिजन होईल, टक्कर होईल, जर टक्कर झालं तर काय होईल? हेलियम ऍटम्स ऍब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स. ते जे इलेक्ट्रॉन्स असतील त्या इलेक्ट्रॉन्स कडून हेलियम ऍटम काय करतील? एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतील. मग जर का ऍटम वरती एनर्जी आली तर तो ग्राउंड स्टेटला थांबत असतो का एक्साइटेड स्टेटला जात असतो? एक्साइटेड स्टेटला जात असतो. येस, म्हणजे जे हेलियमचे ऍटम तुमच्या या E1 लेवलला होते, म्हणजे E1 म्हणजे हेलियमची ग्राउंड स्टेट आहे, त्या हेलियम त्या ग्राउंड स्टेटला असते, ते ऍटम काय करते? ते ऍटम काय करते? तुमच्या E2 लेवल आणि E3 लेवलला जाते. म्हणजे इथून जाते बघा, सियर इन दिस फिगर. या फिगर मध्ये सर्वांनी व्यवस्थित लक्ष द्या. आवाज येतो ना माझा क्लिअरली? Yes, sir. ठीक आहे, बघा आता ते वरती गेले. आता मला सांगा, E1 लेवल ही ग्राउंड स्टेट आहे का एक्साइटेड स्टेट आहे? हेलियम ऍटमची Ground. E1 लेवल ग्राउंड स्टेट. Ground दिस इज द ग्राउंड स्टेट.
Yes, sir. Great. E1 level is the ground state of the helium atom. Helium atom ची ती काय आहे, ग्राउंड स्टेट आहे. म्हणजे या एनर्जी वरती जेव्हा तुमचे हेलियमचे ॲटम असतील ते इलेक्ट्रॉन कडून एनर्जी अब्सॉर्ब करतील आणि कुठे जातील, E2 लेवल आणि E3 लेवलला जातील. आता बघा मी काय सांगतोय, E2 लेवल अँड E3 लेवल, these two energy levels are excited state of the helium atoms. हेलियम ॲटमच्या त्या दोन एक्साइटेड स्टेट आहेत. म्हणजे E2 लेवलवरचे हेलियम ॲटम आणि E3 लेवलवरचे हेलियम ॲटम वरती काहीतरी एनर्जी असणार आहे. बरोबर आहे. Yes. Yes, sir. Also E2 and E3, these two energy levels of the helium atom are the metastable states. त्या एक्साइटेड स्टेट्स आहेत, त्याच्याबरोबर मेटास्टेबल स्टेट्स सुद्धा आहेत. म्हणजे त्यांच्यावरती पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन होईल का? Yes, sir. Yes, Yes. sir. येस सर. हेलियम ॲटमचं होईल का निऑन ॲटमचं होईल? Helium. हेलियम ॲटमचं होईल. Helium. हेलियम ॲटमचं होईल. म्हणजे हा एरो तुम्ही लक्षात ठेवायचे. इथून इथं तुमचे ॲटम गेले, इथं गेले तुमचे, इथं गेले तुमचे ॲटम. ऑन द अदर साइड सम ऑफ द न्यूऑन ॲटम्स आर कोलाइड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन. काही प्रमाणामध्ये न्यूऑन ॲटम्स सुद्धा त्या इलेक्ट्रॉन्स वरती कोलाइड्स होतील ना. जर जास्त असले तर काही कमी प्रमाणामध्ये होतील का नाही? Yes, sir. Yes, sir. बघा 10:1, 10 जर हेलियमचे गेले तर एक न्यूऑनचं जाईल ना त्याच्या रेशोमध्ये. Yes. Sir. Yes, sir. एक ग्लास ट्यूब मध्ये 10 ॲटम हे हेलियमचे असतील, एक ॲटम न्यूऑनचा असेल. 10 हेलियमचे एक न्यूऑनचा असेल. जर त्या 10 वरती इलेक्ट्रॉन स्ट्राईक झाले तर इकडच्या एका न्यूऑन वरती तरी तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राईक होईल का नाही? Yes. येस. sir. म्हणजे F1 लेवल इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द न्यूऑन ॲटम. F1 लेवल ही न्यूऑन ॲटमची कशी आहे, ग्राउंड स्टेट आहे. When the neon atoms are collides on the electron, then these neon atoms absorb the energy from the electrons and jumps from F1 level to the F4 level and F1 level to the F6 level. F4 level and F6 level, these two energy levels are excited state of the neon atoms as well as metastable states of the neon atoms. कोणाला काय अडचण आहे का? जेव्हा No. F1 लेवल वरचा न्यूऑन ॲटम इलेक्ट्रॉन कडून एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेल तेव्हा तो F4 लेवलला जाईल आणि F6 लेवलला जाईल. म्हणजे F4 and F6, these two energy levels of the neon atoms are excited states as well as metastable states. Any doubt, any question? How transfer that neon atoms from F1 level to F4 and F6? कशामुळे ते झाले, का म्हणून झाले ते? बिकॉज ऑफ कोलिजन विथ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स वर त्यांचं काय झालं, कोलिजन मुळे ते F4 लेवल आणि F6 लेवलला गेले. काय अडचण आहे का तुम्हाला याच्यामध्ये? No, sir. Means on the F4 level there is the population inversion of the neon atoms. Also on the F6 level there is the population inversion of the neon atoms. Now the helium atoms which are present on the E2 level, the helium atoms which are present on the E2 level, these helium atoms collides on the neon atoms which are present on the F4 level. What I say, listen, be carefully. मी काय म्हटलो की the helium atoms which are present on the E2 level, जे E2 level वरती helium atom present आहेत ते helium atoms कोणावरती कोलॅप्स झाले, कोणाबरोबर त्याने टक्कर घेतली? the neon atoms which are present on F4. the F4 level. F4 level वरच्या neon atoms वरती. Means E2 level of helium atom and F4 level of neon atom, these two energy levels are coincide each other. त्या दोन्ही लेवल एकमेकांना कशा आहेत, कोइन्साइड आहेत एकमेकांना. So when helium atoms collides on the neon atoms which are present on the F4 level, then there is the transfer of energy from helium atom to the neon atom. Then there is the transfer of energy from helium atom to the neon atom.
E2 लेवलवरचे जे हेलियम ऍटम होते त्यांच्याकडची एनर्जी होती, ती एनर्जी ट्रान्सफर केली जाते. कोणाला ट्रान्सफर केली जाते? तर F4 लेवलवरती जे न्यूऑन ऍटम्स प्रेझेंट आहेत त्या न्यूऑन ऍटम्सला ती एनर्जी ट्रान्सफर केली जाते. इथंच काय एनर्जी ट्रान्सफर होते ह्या E2 आणि F4 लेवलवरतीच, तर त्या दोन्ही एनर्जी लेवल एकमेकांना कशा आहेत? कोइन्साइड आहेत. Similarly, the helium atoms which are present on the E3 level. Similarly, the helium atoms which are present on the E3 level, that helium atoms collides on the neon atoms which are present on the F6 level. जे E3 लेवल वरती तुमचे हेलियम ऍटम्स आहेत ते हेलियम ऍटम कोलाइड्स होते कोणाबरोबर? तर न्यूऑन ऍटम वरती. कोणत्या न्यूऑन ऍटम वरती? जे न्यूऑन ऍटम्स तुमचे F6 लेवलला प्रेझेंट आहेत त्यांच्यावरती. मीन्स देर इज द ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हेलियम ऍटम टू द न्यूऑन ऍटम because of E3 level of helium atom and F6 level of neon atom. These two energy levels are the coincide to each other. These two energy levels are coincide to each other. That's why there is the collision. That's why there is the transfer of energy from helium atom to the neon atom. Any doubt up to this point? No, sir. Any doubt? No, Okay. sir. तुम्हाला सांगा हेलियम ऍटम वरती कोणती एनर्जी राहिली का? हेलियम नाही. कोणती एनर्जी No, no, sir. नाही. मग हे जे नॉन एनर्जेटिक हेलियम ऍटम्स आहेत, that नॉन एनर्जेटिक हेलियम ऍटम्स goes downward to the ground state of the helium atom. हेलियम ऍटमची जी ग्राउंड स्टेट लेवल आहे म्हणजे E1 लेवल आहे, या E1 लेवल वरती कोण येते? तुमचे हेलियम ऍटम्स येतात. नाउ ओनली न्यूऑन ऍटम्स आर रिमेन्ड. That neon atoms are present on the F4 level and the F6 level. These two energy levels of the neon atom are metastable states. These two energy levels are of the metastable states. So here there is the first stimulated emission. Where is the first stimulated emission? When your neon atom is jump from F6 level to the F5 level. जेव्हा तुमचा न्यूऑन ऍटम हा F6 वरून F5 लेवलला येतो तेव्हा तो जो एनर्जी इमिट करत असतो, व्हॉट एव्हर एनर्जी त्यानं हेलियम कडून घेतलेली असू देत किंवा स्वतः घेऊन आलेले असू देत, दॅट मच एनर्जी इमिटेड बाय द न्यूऑन ऍटम्स. इथं तो न्यूऑन ऍटम ते एनर्जी इमिट करतो. And that emitted energy is equal to 3.39 micrometer. 3.39 micrometer. Again, there is the second transition. Where is the second transition? The neon atoms which are present on the F6 level, that neon atoms jump from F6 level to the F3 level. And when there is the transition, then there is the emission of energy, and that emitted energy is equal to the 632.8 nanometer. जेव्हा तुमचे न्यूऑन ऍटम हे स्टिम्युलेटेड इमिशन थ्रू F6 लेवल कडून F3 लेवलला जातील तेव्हा ते एनर्जी इमिट करतील आणि ती जी इमिट झालेली एनर्जी असेल ती इमिट झालेली एनर्जी किती असेल? 632.8 नॅनोमीटर. Again, there is the third transition where there is the stimulated emission. Means the neon atoms which are present on the F4 level. जे न्यूऑन ऍटम्स तुमचे F4 लेवलला असतील ते न्यूऑन ऍटम्स स्टिम्युलेटेड इमिशन थ्रू F3 लेवलला येतील, म्हणजे ते जंप करतील F4 लेवल टू F3 लेवल. When there is the transition, that time there is the emission of energy, and that emitted energy is equal to 1.15 micrometer. म्हणजे F4 कडून F3 ला जेव्हा तुमचा न्यूऑन ऍटम जंप करेल तेव्हा तिथं त्याचं स्टिम्युलेटेड इमिशन होईल आणि त्याच्या स्टिम्युलेटेड इमिशनच्या वेळेस जी एनर्जी इमिट होईल ती एनर्जी झालेली इमिट कितीच्या इक्वल टू असेल? 1.15 मायक्रोमीटर. But now all the neon atoms are present on the F3 level and F5 level. तुमचे सर्व neon atoms आता सध्या कोणत्या लेवल वरती प्रेझेंट आहेत? कोणत्या लेवल वरती? F3 आणि F5. F3 आणि F5. F3 आणि F5. F3 आणि F5.
So all the neon atoms are present on the F3 level and F5 level, but F3 and F5, these two energy levels of the neon atom are not a metastable states. F3 and F5 have metastable states नाहीत. If these two energy levels are not a metastable states, then there is the possibility of stimulated emission? Is No. there any possibility of stimulated No, emission? sir. No, there is no possibility No, of the stimulated emission. Means simply by the spontaneous emission. What I say? Simply by the spontaneous emission, the atoms which are present on the F5 level and F3 level, by the spontaneous emission, they jumps from F5 to F2 and F3 level to the F2 level. जेव्हा तुमचा न्यूऑन ॲटम हा F5 एनर्जी लेवल वरून F2 एनर्जी लेवलला येईल आणि F3 एनर्जी लेवल वरून F2 लेवलला येईल, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन थ्रू येईल. तिथं तुमचं स्टिम्युलेटेड इमिशन होणार नाही. बट नाव हिअर F2 energy level is again a metastable state. F2 energy level of neon atom is again a metastable state. So on the F2 level, there is the population inversion of the neon atoms. तुमच्या या F2 लेवल वरती न्यूऑन ॲटम्सचं पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन होत असतं. But the neon atoms which are present on the F2 level, that neon atoms are collides on the walls of the tube. जी आपण ग्लास ट्यूब कन्सिडर केलेली आहे, त्या ग्लास ट्यूबच्या वॉल वरती या F2 लेवल वरचे न्यूऑन atoms collides होते and they loses their energy and jump to the F1 level. ते काय करतात, वॉल्स वरती कोलाइड होते, स्वतःची एनर्जी लॉस करतात आणि F1 लेवलला येत असते. पुन्हा त्याच्यावरती इलेक्ट्रॉन स्ट्राईक होतील, पुन्हा ते F2 F6 आणि हेलियम E2 E3 लेवलला जातील, पुन्हा अशी कंटिन्युअसली सायकल होत जाईल आणि कंटिन्युअसली लेझर लाईट इमिट होत जाईल ॲज वी सप्लाय द एक्सटर्नल एनर्जी थ्रू द एनोड अँड कॅथोड. सो दिस इज द रे डायग्राम ऑफ द हेलियम न्यूऑन लेझर. I think now concept is clear. Or Yes, shall I sir. repeat once again? Yes. Yes, sir. Clear. Clear? कोणाला हे सांगा, एकाला जर कोणाला डाऊट असेल तर I will repeat once again. ओके, आता इथं 3 स्टिम्युलेटेड इमिशन झाले. पहिल्याची एनर्जी किती होती? 3.39 मायक्रोमीटर. दुसऱ्याची किती होती? 632.8 नॅनोमीटर आणि तिसऱ्याची किती होती? 1.15 मायक्रोमीटर. सो दॅट एनर्जीज आर इक्वल टू, त्या सर्व एनर्जी कशाला इक्वल टू आहेत बघा एकदा. द फर्स्ट ट्रान्झिशन F6 टू F3 इथं आहे बघा. सी F6 टू F3, दिस इज द लॅम्बडा. सेकंड F6 टू F5 and third F4 टू F3. इथे तुम्हाला रेड कलरची असणार आहे लेझर लाईट. इथे कुठे दिली का? ही जी आहे ना आपली 632.8 मायक्रोमीटर नॅनोमीटर आहे. आता इथे आयन्स्टॉमिनेट केल्यामुळे ते कम्प्लीट झालं. ती तुमची कशाची आहे? लेझर रेड कलरच्या लेझरची लाईट आहे. कशाची आहे? तुमच्या रेड कलर लेझरची लाईट आहे. ओके, okay, shall we go to the next part of this chapter? Yes, sir. So Yes, now sir. we go to the applications of laser in the various fields or the different area. So what are the applications of the laser? So now first we will discuss the applications of laser in the field of the industry. Where we use the laser in the industry? Where we use the laser in the industry? Industry मध्ये आपण laser कुठे यूज करत असतो? So I think कटिंग पर्पस मध्ये. तुम्ही ऑलरेडी याच्या आधी ऐकलेलंच असेल बघा. वी यूज द लेझर फॉर द वेल्डिंग, कटिंग और द ड्रिलिंग. येस और नो? तुम्ही Yes, sir. पिक्चर मध्ये Yes, वगैरे sir. बघत असता बघा. आता ते पहिले हॉलिवूड मध्ये असायचं, आता बॉलिवूड मध्ये सुद्धा आले बघा. लेझरचा यूज करून आपण कटिंग ड्रिलिंग करत असतो, बघतो बघा आपण. हो सर. Yes, sir. Okay. So
in the field of industry, we use the high power gas lasers and the solid state lasers used for the welding, cutting, and the drilling. So we use the laser radiations to drill the tiny holes in the diamonds. What is mean by the tiny? लहान सूक्ष्म. व्हेरी स्मॉल, व्हेरी स्मॉल. आपल्याला जर डायमंडला एखादं होल पाडायचं असेल तर आपण हातोडा घेऊन किंवा एक मोठस त्याला होल पाडू का आपण? नाही. No. नो सर. No, sir. जेवढं आपल्याला स्मॉल जेवढं त्याला ड्रिल करता येईल आपण ते प्रयत्न करणार. सो वी यूज द लेझर रॅडिएशन्स to drill the tiny holes in the diamonds, fine wires, cut cloths in the garment industries. जे आपण गारमेंट इंडस्ट्रीज असतात मोठ्या मोठ्या, त्या इंडस्ट्रीमध्ये जे क्लॉथ्स असतात ते क्लॉथ्स जर कट करायचे असतील तर तिथं आपण काय करत असतो, हे लेझर रॅडिएशन्स यूज करत असतो. आय थिंक तुम्ही जीन्स पॅन्ट वगैरे यूज करता बघा. आता ते स्टायलिश जीन्स पॅन्ट आलेत बघा, कुठं तरी डिझाईन असतं, कुठं कलर आला असतो, कुठं कलर त्याचा उडून गेलेला असतो. जर का तुम्ही त्याचे स्मॉल व्हिडिओ जर तुम्ही बघितले तर त्याच्यामध्ये बघा तुम्ही लेझर लाईट थ्रू त्याच्यावरती लेझर रॅडिएशन्स ट्राय तर करून ते प्रिंटिंग करायला सर. प्रिंटिंग पण केला जातो, पण तिथला कलर बाहेर कसा काढला जातो? म्हणजे आपण आता बघतो बघा, कुठेतरी असे पांढऱ्याच वार झालेले दिसतात बघा, त्याच्यावरती व्हाईट कलर दिसते, कुठेतरी कलर गेल्यासारखा दिसतो बघा, जुन्या पॅन्ट्स वाटते त्या सर्व. येस सर. तिथं काय होतं, Yes, sir. तुम्ही जर व्हिडिओज बघितले तर त्याच्यामध्ये दिसतं बघा, लेझर लाईट असते ना, ती जर रॅडिएशन जर त्याच्यावर स्ट्राईक केलं तर तिथला कलर जात असतो, तिथून असं वापा वगैरे बाहेर आलेला दिसत, वापा वगैरे. So like this, where we in the garment industry we use the laser radiations or the laser lights. So we use the focused high power lasers can even produce very high temperatures which may be used to melt the metals. Yes, for the melting we use the lasers. ते जर लेझर आपण एकाच ठिकाणी एकाच पॉइंट वरती कंटिन्युअसली स्ट्राईक केलं तर तिथलं टेम्परेचर काय होत असतं, व्हॅरी होत असतं. मीन्स देर इज द इन्क्रीजेस इन दॅट इन्क्रीजेस द टेम्परेचर ऍट दॅट पॉइंट. त्या पॉइंट वरचं टेम्परेचर काय होत असतं, इन्क्रीज होत असतं. फॉर दॅट पर्पज वी यूज द लेझर्स. सो इन द केमिकल इंडस्ट्रीज where we use the lasers for the initiate certain of the chemical reactions. केमिकल रिएक्शन्स होण्यासाठी सुद्धा आपण लेझरचा यूज करत असतो. सो वी यूज द लेझर्स टू इन्व्हेस्टिगेट और टू फाइंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मोलिक्युल्स. ओके, यू नो द basically I think in the second chapter already you have studied that 7 crystal structures of येस the सर. various क्रिस्टलोग्राफी. lattices. Holography. You know that hexagonal structure, orthorhombic structure, cubic structure. हे स्ट्रक्चर जर आपण म्हणतोय, आपण क्यूब कन्सिडर करतोय, हे इझिली आपल्याला विजिबल होतात का? इझिली विजिबल होतात का? नाहीये. नो. इझिली आयडेंटिफाय होत नाहीये. आपण काय करत असतो, एखादे सॅम्पल प्रिपेअर करत असतो. SEM स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, TEM किंवा AFM ॲटॉमिक फोर्स मायक्रोस्कोपी, असे जे मोठे मोठे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, सॉफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, त्या सॉफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेंट थ्रू त्यांचे मॉर्फॉलॉजी बघत असतो. यू नो द XRD, एक्स-रे डिफ्रॅक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. Using that X-ray diffraction spectroscopy, we can identify that structure of the molecule or the structure of the crystals. So like this, we use the lasers to identify or to investigate the structure of the molecules. Okay. So like this, we use the lasers in the field of the industry at the various points or in the various fields. Also, we use laser in the field of the medicine or in the field of the medical. या मेडिकलची जी फील्ड आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण हा लेझर यूज करत असतो. वेअर वी यूज द लेझर्स, यू नो द ब्लडलेस सर्जरी. ब्लडलेस सर्जरी सांगा बरं एखादी जिथं आपण ब्लड वगैरे येत नाही तिथे. ब्लडलेस सर्जरी कुठे करत असतो? ऑपरेशन माहिती ना, ऑपरेशन करतात बघा. आता असं समजायचं नाही, ह्या 20व्या दशकापासून. येस, अपेंडिक्सचं ऑपरेशन लेझर मधून केलं जातं. येस, गुड. अपेंडिक्स करतो. आता हे 20व्या दशकापासून हे जे ब्लडलेस सर्जरीचे प्रमाण जास्त वाढलेलं आहे. किडनी स्टोन मध्ये आपण करतो.
ह्या बायपास मध्ये सुद्धा करतो का आपण लेझर वगैरे यूज करतो का? येस. sonography. Yes, in the sonography, again there we use the high field radiations. So in case of the medicine or in case of the medical field, we use the laser. Where we use the lasers? So laser radiations are used as a surgical tool in the field of the medical. एक सर्जिकल टूल म्हणून आपण त्याला या मेडिकलच्या फील्डमध्ये यूज करत असतो. So due to the high directionality and the high intensity to produce the required temperature where the lasers are focused. Okay, tell me. आता बघा, कोणाला तर ब्रेन ट्यूमर असतो, कोणाला तरी शरीरामध्ये कुठेतरी गाठ वगैरे आलेली असते किंवा ब्लड क्लॉटिंग वगैरे झालेलं असतं, किंवा आपल्याला स्किन वरती कुठेतरी एखादा डिफेक्ट टाइप काहीतरी हे झालेलं असतं, स्पॉट वगैरे आलेला असतो. तिथं आपण लेझर थ्रू रेडिएशन स्ट्राईक करून फोकस करून ते म्हणतो ना आपण इथे हे जाळून काढलं म्हणतो, कुठेतरी कोणाला तरी ती चामखळी वगैरे आली तर म्हणतो ना आपण जाळून काढली, असा कन्सेप्ट ऐकलं ना तुम्ही कुठे? येस Yes, sir. तो काय करत असतो, ते लेझर थ्रू हाय रेडिएशन स्ट्राईक करून तिथून तो अनवॉन्टेड जो पार्ट आलेला असतो, म्हणजे चामखळी म्हणा, कुठेतरी कोणाला तरी एखादी गाठ वगैरे आलेली असते, ते आपण रिमूव्ह करत असतो, डिस्ट्रॉय करत असतो. So due to the high directionality and the high intensity to produce the required temperature where lasers are focused. So these radiations are used for spot welding of detached retina of the eyeballs. हा जो आपला जो आयबॉल आहे, इथं कुठेतरी रेटिना याला जर एखादं म्हणतो ना आपण डोळ्यावरती असं काहीतरी काय म्हणतो आपण त्याला, कातडा वाढलेला आहे वगैरे म्हणतो ना आपण, यूज करतो ना असं, त्याच्यासाठी सुद्धा आपण हे ते रिमूव्ह करण्यासाठी सुद्धा आपण हा लेझर यूज करत असतो. सो लेझर्स आर ऑल्सो युज्ड फॉर द पेनलेस ड्रिलिंग. आता ड्रिलिंग कुठे करते तो शरीरात? बरं, पहिल्यांदा हे सांगा, ड्रिलिंग करत असते का शरीरात? Yes, sir. ते हाड वगैरे मोडलेलं असेल तर ते जॉईन Yes, करून yes, मग yes. नट वापरतात एखादं त्यावेळेस. जर आपलं हाड वगैरे म्हणजे ऑर्थोपेडिकच्या ठिकाणी यूज करत असतो, हाड कुठं ऍक्सिडेंट झाला, मोडला, तर त्याला आपण म्हणते ना रॉड टाकलाय, स्क्रू टाकलेत, Yes, तिथे त्या बोन्सला आपल्याला ड्रिल करावं लागतं. अजून कुठे करतो? तीच तर दात ती जास्त दात दाताच्या ह्याला तुम्ही कोणी हे झालं खराब झाली आणि तिथं दुसरी कॅप बसवायची आहे, किंवा आपण त्याला काय म्हणतो, तर ते क्लिप वगैरे बसवायच्या ठिकाणी ते पॅक करण्यासाठी आपण त्या टीथला सुद्धा ड्रिल करत असतो. इव्हन दो तुम्ही जर का एखाद्या काय असतं माहिती का, काहींचे दात आहे ना, कसले म्हणतो आपण त्याला, एक वर्ड आहे बघा, काहीतरी वर्ड आहे, तुम्ही त्याच्यावरती ऑटोमॅटिक त्यांनी जर रोज जरी ब्रश केलं तरी ते त्याच्यावरती असं पार्टिकल्स घाण बसल्यासारखी दिसत असते बघा. त्यांना काय करावं लागतं की एक 4 महिन्यातून 6 महिन्यातून ते क्लीन करून यावं लागतं. त्याच्या वेळी सुद्धा ते ड्रिलिंगचं इन्स्ट्रुमेंट यूज केलं जातं. So lasers are used for the painless drilling and the welding to the surface of the teeth for the prevention of further decays. So the laser beams is used for the performing the bloodless operations. जे आपण म्हणतो ना, आता एका दिवसाचं ऑपरेशन आहे, एका Appendix. दिवसात होतं वगैरे, येस लाईक दिस, तुम्ही जे आता सांगितलं ना तसे ते जे ऑपरेशन्स आहेत त्याच्यासाठी आपण हे लेझर यूज करत असतो आपण. सो लेझर रेडिएशन्स आर युज्ड टू प्रिव्हेंट द अनवॉन्टेड ग्रोथ अँड बर्निंग द कॅन्सर सेल्स. म्हणतो ना आपण कॅन्सर होतं म्हणजे काय होत असतं की अनवॉन्टेड ज्या गाठी म्हणा किंवा कोणत्या तरी एखाद्या ऑर्गनची जी ग्रोथ होत असते, ती ग्रोथ थांबवण्यासाठी आपण या लेझर रेडिएशनचा यूज करत असतो. सो दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन्स ऑफ द लेझर इन द फील्ड ऑफ द मेडिकल. ओके, आय थिंक सोपं आहे, काही अडचण नाही याच्यामध्ये, व्हेरी सिम्पल. Okay, shall we go to the next point of this chapter and the last point of this chapter? Okay, Yes, sir. so the last part of this chapter is the holography. Actually आज माझ्याकडे एक हे नाहीये. तुम्ही याच्यातून कधी गेला का वारीमध्ये फिरायला, कधी गेला का? किंवा वारी जाऊ दे, दुसऱ्या कोणत्या तरी मोठे
यात्रा आहे, सोलापूरची गड्ड्याची यात्रा असते, येस सर. Yes, sir. पंढरपूरला वारी असते. गड्डा. Yes, sir. तिथं तुम्ही हे बघितलं का 3D फोटोग्राफी असते, माहिती का तुम्हाला? 3D फोटोग्राफी, यु नो 3D फोटोग्राफी. बघा, एखादा फोटो असतो Yes, आणि sir. त्याचा अँगल चेंज झाला ना, आपल्याला त्याचा वेगळा फेज दिसत असतो. जसं आपण अँगल चेंज करेल तसा वेगळा फेज दिसत असतो. बघा, बघितलं का तुम्ही? सर आवाज खूप कमी येतोय. जर सर का ते आपण आजकाल आपल्या एक्झाम बोर्डला पण करायला लागलेत की सर तसले शार्पनरला इरेझरला पण. शार्पनर, इरेजर, हो, एवढं अजून जास्त प्रमाणामध्ये नाहीये, पण बेसिकली तुम्ही जे बघितलं असेल तो मी पॉईंट सांगितला. बेसिकली देवांचे वगैरे फोटो असतात बघा, जसं अँगल जर चेंज केला ना तर त्यांचा वेगळी प्लेन वेगळा फेस दिसत असतो बघा आपल्याला. येस सर Yes, बघितलं. sir. Yes, sir. फेस Yes, नाही म्हणत पाहिजे. बघा, फेस चेहरा म्हणत नाही, फेज म्हणतोय मी, फेज, नॉट अ फेस. फेज म्हणतोय मी, वेगळ्या फेज मध्ये Yes, वेगळ्या sir. अँगल मध्ये दिसत असतं. येस सर. ओके, ती 3D फोटोग्राफी म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला? आता मी फोटोग्राफ्स आणले नाहीत, तुम्हाला उद्याच्या लेक्चर मध्ये मी दाखवतो. अँगल चेंज केला की आपल्याला वेगळ्या अँगलनं वेगळा फेस त्या फोटोचा दिसत असतो. ठीक आहे. सेकंड थिंग, तुमच्याकडे पासपोर्ट साईज फोटो आहेत का? आहेत का? Yes, sir. येस. त्याचा अँगल चेंज केला तर आपल्याला दिसते का? नो. No, sir. No, sir. ओके, त्याचा अँगल चेंज केला तर आपल्याला फेज चेंज दिसत नाहीये. सेम ॲज इट इज दिसतं आपल्याला, जसं आहे तसंच. किती अँगल तुम्ही चेंज करा, 180 ने चेंज केला तर ते आपल्याला दिसतच नाही, पाठीमागची ब्लॅक अँड व्हाईट बाजू दिसते, बरोबर? Yes, sir. व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन दॅट पासपोर्ट साईज फोटो अँड दॅट पासपोर्ट साईज नाही, अजून 2D आणि 3D झालं ते. येस, गुड गुड, व्हेरी गुड. 2D अँड 3D फोटोग्राफी. 2D अँड 3D फोटोग्राफी. सो बेसिकली 2D फोटोग्राफी मध्ये काय असतं आणि 3D फोटोग्राफी मध्ये काय असतं की जेणेकरून आपल्याला 2D मध्ये डिफरंट फेजेस ऑब्झर्व होत नाहीत, बट वी ऑब्झर्व द डिफरंट फेजेस इन 3D फोटोग्राफी. व्हॉट इज दॅट ऍक्च्युअली? दॅट पार्ट वी विल डिस्कस इन दॅट होलोग्राफी. तो जो पार्ट आहे ना तो आपल्याला होलोग्राफी मध्ये डिस्कस करायचा आहे. So what is that holography? What is the principle of holography? So the principle of holography is that holography is a two-step process. Holography मध्ये या दोन ही holography आहे ती टू स्टेप प्रोसेस आहे. What is in the first step and what is in the second step? पहिल्या स्टेप मध्ये काय होत असतं आणि दुसऱ्या स्टेप मध्ये काय होत असतं? बेसिकली holography is a 3D photography. होलोग्राफी मध्ये आपण 3D फोटोग्राफी करत असतो. So the basic difference in the 2D photography and the 3D photography is the phase and the intensity. Phase and the intensity. So in the 2D photography, only we capture the intensity of that object. What I say? In 2D photography, we capture only the intensity of the object. आपण ज्याचा फोटो घेतोय त्याची फक्त आपण इंटेन्सिटी कॅप्चर करत असतो, त्याला म्हणतो आपण 2D फोटोग्राफी. म्हणजे आपण म्हणतो ना पहिला ते कोडॅकचे कॅमेरे असायचे आणि ते जर एकदा जर क्लिक केलं पिक्चर तर आपल्याला ते रोल आपल्याला तो दुसऱ्या फोटोसाठी यूज करता येत नव्हतं बघा. एका रोलमध्ये आय थिंक 36 काहीतरी कॉप्या निघायच्या बघा, बरोबर आहे का? 36 कॉपी निघायच्या आणि त्याला काय म्हणायचं आपण, ते धुवून आणणं, ते निगेटिव्ह असणं वगैरे, माहिती ना तुम्हाला? सनलाइट मध्ये असं डायरेक्टली स्ट्राईक होत येत नव्हतं बघा, Yes, sir. बरोबर आहे का? Yes, sir. That is the 2D photography. In that photography, we capture only the intensity of object. Object म्हणजे कोण? माझा फोटो काढायचा आहे, मी उभा राहिलो आणि माझा फोटो काढायचा, म्हणजे माझी फक्त ती इंटेन्सिटी कॅप्चर केली जाते, फेज नाहीये. But in case of the 3D photography, we capture both a phase as well as intensity. In the 3D photography, we capture both phase as well as intensity. बघा आता तुम्हाला 2D सारखा 3D हात दिसतो, पण त्याची जर अँगल चेंज केला तर डिफरंट फेजेस दिसतात का 3D मध्ये? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. That's why we can say in 3D photography we capture intensity as well as phase.
उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण हे इन डिटेल डिस्कस करूयात. आजचा टाइम होत आलाय. ठीक आहे. जस्ट वी विल डिस्कस द व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ द होलोग्राफी. बेसिकली होलोग्राफी इज द 2-step process. In the first step, there is the recording of the hologram. There is the recording of the hologram where the object is transformed into the photographic record. त्याच्यामध्ये तो जो ऑब्जेक्ट असतो त्याची इंटेन्सिटी, ती जी आपली निगेटिव्ह रोल जो म्हणतो ना आपण, त्या कोड्या कॅमेऱ्यामध्ये वगैरे टाकलेला असतो, ती जो रोल म्हणतो ना आपण रील, त्याच्यावरती आपण फक्त तो ऑब्जेक्ट ट्रान्सफर करत असतो. देर इज द, in that case we can say there is the 2D photography. But in the second step there is the reconstruction. In the second case, or in the second step, there is the reconstruction. In that reconstruction, the hologram is transformed into the image. The hologram is transformed into the image, and that image we can observe in the two different forms. First one is the virtual image and the second one is the real image. पहिल्यांदा आपण ती व्हर्च्युअल इमेज बघू शकतो आणि डिफरंट अँगलने जर बघितलं तर ती इमेज आपल्याला रिअल मध्ये सुद्धा दिसत असते. सो इन द होलोग्राफी, or the holography is the 2-step process. In the first step there is the recording of hologram. In that recording of hologram, object is transformed into the photographic plate. In the second step there is the reconstruction part. In that reconstruction part, the hologram is transformed into the actual image, and we observe that image in the two different forms. First one is the virtual and the second one is the real. Second one is the real. आणि आपला चॅप्टर इथं संपतोय. ओके ओके okay. So in tomorrow's lecture we will discuss the holography in details and the MCQs based on the laser. ह्या लेझर वरचे MCQ आपण इन डिटेल मध्ये आपण उद्या डिस्कस करूयात, आणि जो होलोग्राम पार्ट आहे, जो लास्टचा पार्ट आहे, तो आपण इन डिटेल डिस्कस करूयात. सो प्लीज पुट युअर रोल नंबर इन चॅट बॉक्स, सो आय विल टेक अटेंडन्स. ओके. सेकंड थिंग, सर येस सर ते लेझरच्या वर्किंग मध्ये सर काल तुम्ही म्हणाल ते लेबल नेट करून देतो मी, लेबल्स. हा बघा ना तुम्ही थेरी पार्ट, आय विल शो इट जस्ट वन. ओके. हा प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. ई आणि एफ चे रिप्लेसमेंट केले बघा, चेंज केले बघा. Yes, please take a screenshot of this slide. ओके, याचा सुद्धा स्क्रीनशॉट घ्या तुम्ही. ओके. येस सर, थँक्यू. Yes, sir. Okay, second thing is that I think today is our chapter test, UT second. येस Yes. सर. Yes, For sir. that Yes, sir. UT second, you can prepare the unit number 3, sound engineering. तुम्ही साऊंड इंजिनिअरिंगचा थोडा इन डिटेल स्टडी करा. आय थिंक यू हॅव द MCQs ऑफ दॅट साऊंड इंजिनिअरिंग. येस ऑर नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके. ते MCQ व्यवस्थित प्रिपेअर करा, स्टडी करा आणि एक्झाम व्यवस्थित प्रामाणिकपणे अटेंड करा. ओके. सेकंड थिंग इज दॅट if any doubt, if any question in the MCQ before the starting the examination, then please call me. जर का तुम्हाला एखाद्या MCQ ला काही कन्फ्युजन वाटत असेल, काही डाऊट येत असेल, तुम्ही MCQ टेस्ट सुरू करायच्या आधी, UT सेकंड सुरू करायच्या आधी, तर तुम्ही मला विचारू शकता, कॉल करा, काही अडचण नाहीये. पण एकदा का स्टार्ट झाली तर मला विचारू नका. क्लिअर? Okay, sir. येस Yes, सर. sir. ओके ओके ओके. हा, हँड रेज केलाय, काही डाऊट आहे कोणाला? कोणी हात वरती केलाय, काय डाऊट असेल तर विचारू शकतो, काय अडचण नाही.
मयूर 62 G62. Mayur is present. 62. अरे मयूर प्रेझेंट आहे का? येस सर. ओके, काही प्रॉब्लेम नाही ना? नाही. ओके, ठीक आहे. ओके, सो यू कॅन लिव्ह द मीटिंग.